تہذیب و ثقافت کے ارتقائی سفر میں اسلامی علوم و فنون نے بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں۔ نت نئی ایجادات، دریافتیں، تحقیق و تدوین اور میڈیکل سائنس میں پیش رفت کا سلسلہ شاندار اسلامی تہذیب و ثقافت سے جا ملتا ہے، جسے ہم انسانی تاریخ کے سنہرے دور سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ 10ویں صدی میں اگر آپ بات کریں گے، 9 سے 10 یا 10 سے 11 کی شتابدی جو ہے، سنچری جو ہے، اس میں عہد وسطیٰ پیریڈ ہم مانتے ہیں اس کو۔ اور عہد وسطیٰ میں خاص کر کے آپ مشرقی دنیا کی بات کریں اگر، تو یہ پیریڈ میں بھی کافی سخاوتی اور سائنٹیفک ریسرچ ہوئے ہیں۔ یہ کارنامے اور خدمات بہت وسیع اور شاندار ہیں۔ آئیے اس دور کی بہت اہم شخصیت کے حالات زندگی سے آپ کو واقف کراتے ہیں، جو موجودہ میڈیکل سائنس کا ایک اہم ستون رہا ہے، جسے دنیا فادر آف ماڈرن سرجری سے موسوم کرتی ہے۔ جی ہاں، اس کا نام تھا ابو القاسم ابن عباس الزہراوی۔ کچھ لوگ اسے البوکیسس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ الزہراوی 936 کو مدینۃ الزہرا میں پیدا ہوا۔ یہ شہر قرطبہ سے نزدیک اندلس کے علاقے میں واقع ہے۔ اندلس اس وقت اموی خلیفہ کا دارالحکومت تھا اور علوم و فنون کا مرکز بنا ہوا تھا، جبکہ پورا یورپ اس وقت جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ الزہراوی کے آباء و اجداد حجاز یعنی سعودی عرب کے الانصار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ الزہراوی نے الزہرا کی علمی و فنی فضا میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم قرطبہ یونیورسٹی سے مکمل کی، اور قرطبہ میں ہی اپنی زندگی کا بیشتر عرصہ مطالعہ، طب اور جراحی کے ذریعے عوامی خدمت میں گزارا۔ الزہراوی نے اموی خلیفہ الحکم ثانی اور فوجی خلیفہ المنصور کے عہد میں شاہی طبیب کے طور پر تقریباً 5 دہوں تک انسانیت کی خدمت کی۔ باقی عمر الاندلسیہ خلفاء کی سرپرستی میں رہا۔ خدا نے الزہراوی کو جدت پسند اور اختراعی ذہن کے علاوہ زبردست قوت مشاہدہ سے بھی نوازا تھا۔ ان کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہر قسم کی بیماریوں کا علاج صرف دواؤں کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا۔ الزہراوی پہلا شخص ہے جس نے امراض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ کچھ امراض جن کا علاج دواؤں کے ذریعے ممکن ہے، لیکن انسانی جسم کچھ ایسے امراض سے بھی متاثر ہوتا ہے جن کا علاج جراحی یعنی آپریشن کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ بعض اعضاء کے خراب ہونے کی صورت میں ان کا جسم سے علیحدہ کر دینا ہی بہتر ہے۔ الزہراوی کی ان جدید طبی نظریات اور تجاویز نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ الزہراوی کا عظیم کارنامہ کتاب التصریف کی تصنیف و تالیف ہے۔ 30 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ایک طرح کی طبی انسائکلوپیڈیا ہے، جو ان کے 50 سالہ ذاتی تجربات و مشاہدات اور محنت شاخہ اور کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ طب کی تاریخ میں کتاب التصریف کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوا ہے۔ اسی کتاب نے الزہراوی کو زندہ جاوید کر دیا۔ 12ویں صدی کے اواخر میں اس کتاب کا جیراڈ آف کریمونا نے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ان مخطوطات کا انگریزی، فرانسیسی اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جس نے میڈیکل سائنس کی ترقی کی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ اس کی معنویت کا یہ عالم رہا کہ 18ویں صدی کے اواخر تک یورپ کی بڑی بڑی جامعات میں یہ کتاب تدریس و تحقیق کا بنیادی ماخذ بنی رہی۔ زہراوی کی جو التصریف کو 3 سیکشن میں بانٹا ہے، پہلا سیکشن جو ہے کوٹرائزیشن آف اون پر ہے۔ دیکھیے کوٹرائزیشن آف اون بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس وقت وہ سرجری کر رہے ہیں کہ آپ کاٹ کر کے نکال کے دوسری جگہ پر وہ کر دے رہے ہیں، تو وہ ایک اس پر 56 ہے۔ 93 زخموں پر ہے کہ کیسے کیسے زخم ہوتے ہیں، زخم میں کیسے علاج کرایا جائے گا، اس کی سرجری کیسے ہوگی، اس پر بات کر رہا۔ اس کے بعد ایک پورا سیکشن ہے جو آرتھوپیڈکس پر بات کر رہا ہے کہ پیلوس کے ساتھ اگر آپ کا ہو گیا تو کیسے کریں گے، الگ الگ فریکچر پر بات کی جا رہی ہے۔
पेल्विस के बारे। उसके बाद फिर आप जो है गायनेकोलॉजी पर बात हो रही है। तो आप ये जान लीजिए कि अल-ज़हरी क्या क्या कर रहे हैं। तशरीफ में बयान करदा उनकी बहुत सी दरियाफ्तों से दुनिया आज भी नाआशना है, जिसके नतीजे में बहुत सी दरियाफ्तों का सहरा बाद के डॉक्टरों के सर बांध दिया गया। मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर में कोशर मेथड जो सरके हुए शानों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चे की पैदाइश में वाल्चर पोजीशन को तशरीफ में कई सालों पहले बयान कर दिया गया था। ये पहली ऐसी किताब है जिसमें हेमोफीलिया की मोरूसी फितरत को बयान किया गया है, जो खून में प्रोटीन की कमी की वजह से पैदा होता है। सदियों बाद लगता है कि ये आज ही की दरियाफ्त है। ये पहली तसनीफ है जो माइग्रेन यानी दर्द शकीका की जर्राही में कनपट्टी की शहरत को बांधने के अमल की तफसील बयान करती है। अज़हरावी ने एम्ब्रोस पेयर से 600 साल कबल अपने ही ऊपर इसका तजुर्बा किया और अपने सरदर्द के इलाज के लिए कनपट्टी की शहरत को बांधकर इसका अमली नमूना पेश किया। आप सोचिए कि उस पीरियड में 10th सेंचुरी में ये किताब लिखी जा रही है और उसमें बात की जा रही है कि ज़ख्म को कैसे चमड़े से निकाल के अलग कर दिया जाए, ऐसा सर्जरी किया जाए। ये तो स्पेशलाइज आदमी है। दूसरी इसी में ज़ख्म के अलावा जो एक्सीडेंट में प्रॉब्लम आती थी, एक्सीडेंटल जो इंजरी होती थी, उस इंजरी का स्पेशलाइजेशन है अल-ज़हरावी। अज़हरावी की जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके ज़रिए माइग्रेन के इलाज में इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार मौजूदा दौर के तरीक़ेकार से हम आहंग हैं। किताब तशरीफ जर्राही की पेशरफ़्त और इर्तिक़ा में एक बेशबहा इजाफ़ा है। जर्राही के मौजूद होने के साथ साथ वो आलात जर्राही के भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी निगरानी में खरतबा के बेहतरीन कारीगरों से इन आलात को बनवाया। अज़हरावी ने 200 से ज़ायद आलात जर्राही को मुतारिफ़ करवाया, जिसमें तरह तरह के नश्तर, कैंचियाँ, चिमटियाँ, आंकड़े और चाकू छुरियाँ वगैरह शामिल हैं। उन्होंने 2 नोक वाले आंकड़े ईजाद किए जो जर्राही या ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के कई आलात जर्राही अज़हरावी से पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किए थे। अज़हरावी ही पहला शख्स है जिसने मरहम पट्टी के लिए रुई का इस्तेमाल किया ताकि खून के बहाव को रोका जा सके, और टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए भी रुई का इस्तेमाल किया। यही नहीं बल्कि दिमाग के ऑपरेशन के दौरान खोपड़ी से बहने वाले खून को कंट्रोल करने के लिए कॉटरी, मोम और अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया। मसाने की पथरी पर उनकी तहकीक हैरत अंगेज है। अज़हरावी ने पथरी के ऑपरेशन की तकनीक में बेहतरी पैदा की ताकि खतरा कम से कम रहे। उसने अलमेरविद नामी सुई ईजाद की, जिसकी मदद से मसाने में मौजूद पथरी का पता लगाया जा सकता था। उन्होंने पहली बार मसाने की पथरी को निकालने के लिए जंबूर फोर्सेप्स का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से पथरी को मसाने के अंदर ही रेजा रेजा कर दिया जाता है। अज़हरावी को आँख के पपोटे यानी पलक की सर्जरी में भी खासी दिलचस्पी थी। उन्होंने इस सिलसिले में नुकीले आलात के इस्तेमाल के लिए डॉक्टरों को बहुत कारआमद मशवरे दिए हैं। उनके पास इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आलात मौजूद थे। उन्होंने जर्राही की कई हिकमत अमलियों को भी बयान किया जो मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए अपनाई जाती हैं। अज़हरावी के नज़दीक मरीज के लिए माहौल और खुसूसी खुराक को बड़ी अहमियत हासिल है। उनका मानना था कि साफ सुथरा माहौल न सिर्फ मरीज की सेहतयाबी के लिए बल्कि सेहतमंद लोगों की तंदुरुस्ती की बका के लिए भी ज़रूरी है। उनके नज़दीक डॉक्टरों के लिए इंसानी नफ्सियात का इल्म बड़ी अहमियत का हामिल है। वो अपने मरीजों को ट्रैंकुलाइजर्स दिया करता था जो हैजान और तनाव से निजात दिलाती थी। अज़हरावी का कमाल सिर्फ ये नहीं कि वो अमल जर्राही यानी सर्जरी का मौजिद है, बल्कि वो एक माहिर अदविया साज भी थे। किताब तशरीफ की दीगर जिल्दों में अदविया साजी के उन्वानात पर सैर हासिल बहस की गई है, जिनसे अंदाज़ा होता है कि इस मौजू पर उनकी मालूमात कितनी वसी थीं। इसीलिए उन्हें बाबा अदविया के लक़ब से भी नवाजा गया। आप ये जान लीजिए कि अल-ज़हरी क्या क्या कर रहे हैं। वो डेंटिस्ट के काम कर रहे हैं, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट का काम कर रहा है, वो आदमी है वो जिसको ऑर्थोपेडिक्स का नॉलेज माना जा रहा है, वो आदमी है जो कटलाइजेशन ऑफ ऊन की बात कर रहा है। ये हमारे ज़हरावी की बात। मुख्तसर ये कि अज़हरावी की दरियाफ्तों और कारनामों की एक तवील फहरिस्त है,
جن کی جدید سائنس اور علم طب میں آج بھی بڑی اہمیت ہے۔ موجودہ دور کے ڈائگنوسٹکس اور سرجیکل پریکٹسز الزہراوی کے مرہون منت ہیں۔ اس ذہین اور اختراعی قوت کی حامل شخصیت کی دریافتوں اور کارناموں کو بیان کرنا دریا کو کوزے میں سمونے کے مترادف ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہسپانوی خلفاء کا دور سنہرا اس لیے نہیں کہ قرطبہ کی بلند و بالا پرچھکو عمارتیں اس دور کی آئینہ دار ہیں، بلکہ اس دور کو سنہرا بنانے میں ابوالقاسم ابن عباس الزہراوی جیسی عبقری شخصیات کے وہ بے مثال کارنامے ہیں جن کی اہمیت اور معنویت کو دنیا آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ بلا شبہ ابوالقاسم الزہراوی جدید جراحی کے موجد و بانی ہیں۔